नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा के पूर्व ज्ञान में हम कौन कविता पाठ के बारे में जान चुके हैं। यानी कविता उसमें जो सवाल और जवाब आए हैं और नए शब्द यानी कठिन शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में भी जान चुके हैं। तो धरती के अंके यह पाठ आपके इसमें यानी विषय में नहीं है, तो इसलिए हम आज पाठ 6 यानी 6वां पाठ 8वीं कक्षा के छात्रों पाठ 6 यानी पृष्ठ संख्या हिंदी टेक्स्ट बुक में अपनी पृष्ठ संख्या पेज नंबर 35 पृष्ठ संख्या 35 निकालिए। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ ईमेल ऐसा कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा है। एक कबूतर उसके मुंह में चिट्ठी लेकर यहाँ पर यानी ईमेल यानी कीबोर्ड इस पर खड़ी हुई है। इस तरह हमें यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों देखो, आप 6वां पाठ दिल्ली से पाठ पृष्ठ संख्या 35 पेज नंबर 35 మా 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీ హిందీ పాఠ్య పుస్తకాన్ని ఓపెన్ చేసేసి పేజ్ నెంబర్ 35 చూడండి అన్న ఒకసారి। ఇక్కడ మనకు ఒక పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ పిక్చర్ లో మన కంప్యూటర్ అన్నమాట। కంప్యూటర్ లో ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ రాసి ఉంది। कबूतर यानी कबूतर एक चिट्ठी लेकर अपने मुंह में एक चिट्ठी लेकर है। इस तरह इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न दिया गया है। तो आइए बच्चों, प्रश्न चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ऐसा पूछने पर आप क्या बोलेंगे बच्चों? इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ ईमेल यानी कंप्यूटर संगणक है। यहाँ कंप्यूटर इस चित्र में संगणक है और एक कबूतर है, उसके मुंह में चिट्ठी है, उसके मुंह में चिट्ठी है, कीपैड है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए आप क्या सोच सकेंगे? इसके जरिए से आप क्या सोच सकेंगे? कबूतर क्या कर रहा है? कबूतर क्या कर रहा है बच्चों? उसके मुंह में चिट्ठी पकड़ खड़ा हुआ है यानी कीबोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है। ये चित्र से हमें क्या मालूम होता है? ऐसा एक हमें रेखा चित्र देखा है ना, यहाँ चित्र देखा है ना। इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? यानी पत्रों के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पत्रों के बारे में हमें कुछ बताने के लिए चित्र हमें यहाँ दिखा रहा है। और संगणक के बारे में यानी कंप्यूटर संगणक के बारे में हमें जानने के लिए यहाँ कहा रहा होगा, ऐसा हमें मालूम हो रहा है। तो छात्रों के लिए सूचना है, पाठ्य चित्र देखो, चित्रों के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। आप जस्ट कल्पना करना, यहाँ क्या बताया गया होगा? क्या बताया होगा? संगणक के बारे में बताया होगा, यानी पत्र छुट्टी पत्र के बारे में यानी पत्रों के बारे में और पत्रों की प्रामुख्यता के बारे में यहाँ बताया गया होगा। पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो। यहाँ हमें पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है वह पढ़ो और जो भी आपको ना मालूम होने वाले नए शब्द यानी कठिन शब्द उन्हें रेखा खींचिए। नए शब्द और वाक्यों के बारे में मित्रों से यानी अपने बड़ों से और अपने आसपास जो भी है अपने दीदी या भाई और जो भी है उनसे आप जो भी शब्द आपको ना मालूम होते तो आप पूछ सकते हैं उनसे। नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में आपको ना मालूम होने पर यानी शब्दकोश डिक्शनरी में हमें दे सकते हैं। पत्र असल इसकी मानी क्या है? हमें बात करने वाले हमारे मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए दूसरों से कुछ कहते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। ये मौखिक हो सकती है और लिखित हो सकती है। मौखिक माने ओरल, लिखित माने जो हम कागज और कलम लेकर लिखते हैं तो उसे लिखित पूर्वक कहते हैं। तो आइए बच्चों, पत्रों के बारे में हम पूर्व काल में हमें पत्रों का प्रामुख्यता ज्यादातर रहता था। एक व्यक्ति अपने घर के समाचार अपने दोस्तों को और अपने गृह संबंधी व्यक्तियों को यानी अपने माँ बाप यानी दूर रहने पर जो भी वसति गृह में रहकर पढ़ता है बालक या बालिका
अपने माता पिता को अपने कॉलेज के बारे में या जो भी हो बारे में बताने के लिए ऐसे चिट्ठी लिखकर डाक डिब्बे में डालने से डाकिया आकर उस पते के आधार पर वह और पते के आधार पर उन्हें पत्र भिजा रहे थे, ऐसा चलता था। मगर आज हर एक में भी उन्नति आ गई है और संगणक और कई सेल फोन्स ऐसे सब कुछ आ गए हैं, टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हुई है। तो आज हम हर एक के पास हम फोन है ना देख रहे हैं। इसमें हर एक भी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे मैसेज आज हम देख सकते हैं। तो पत्रों के बारे में जब भी हम पत्र लिखते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। पत्र लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। उस क्या है, पत्र लिखते समय हमें जहां से लिखते हैं यानी जिस जगह से लिखते हैं उसका स्थान यानी स्थान यहाँ पर लिखते हैं, यानी स्थान विजयवाड़ा यानी ऐसा हम विजयवाड़ा कहकर ऐसा लिख सकते हैं। और कामा यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक में तो दिया गया है सेक्टर 9A नई दिल्ली दिनांक 20/9/2012 उस दिनांक के दिन यह पत्र लिखा गया है। सेक्टर 9A यानी बालक लिख रहा है, 9A यानी डिवीजन कक्षा क्लास जो वहाँ पढ़ रहा है उस कक्षा और डिवीजन यहाँ बताया गया है। तो एक खत कहाँ से लिखा गया है, पाठ्य पुस्तक में तो नई दिल्ली दिया गया है, तो हम विजयवाड़ा में रहते हैं तो स्थान का नाम यहाँ विजयवाड़ा लिखेंगे। दिनांक जब जिस दिन हम पत्र लिखेंगे तो उसका दिनांक डालना चाहिए। तो आज का दिनांक आकर 18/9/2020 ये आज का दिनांक है। तो यहाँ दिनांक दिया गया है, दिनांक 20/9/2012 अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो हम जब पत्र लिखते हैं तो उस दिन का दिनांक हमें यहाँ डालना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ एक लड़का अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम उन्हें क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, पूज्य। जब बड़ों को हम संबोधित करते हैं, बड़ों को बुलाते हैं या बड़ों के बारे में कुछ कहते हैं तो हम क्या कहकर उन्हें बुलाते हैं, उन्हें क्या संबोधित करते हैं, पूज्य कहकर। जो हमारे उम्र वाले रहते हैं या हमारे से छोटे बच्चे या लड़के लड़कियां रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए प्रिय ऐसा संबोधित करते हैं। तो यह लड़का अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है तो यहाँ अपने पिताजी को क्या कहकर संबोधित करता है, पूज्य पिताजी। क्या कहकर संबोधित करता है, पूज्य पिताजी। सादर प्रणाम माने पूज्य पिताजी सादर प्रणाम సహృదయ నమస్కారము। చూడండమ్మా మనం అసలు ఉత్తరాలు అనేటువంటివి ఏంటి అంటే పూర్వకాలంలో ఎక్కువగా ఉత్తరాల పైన అన్నమాట, అంటే ఉత్తరాలే ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ ఉండేవి। మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని భాష రూపంలో మౌఖికంగా మనం ఎదురుగా ఉన్నట్లయితే చెప్పగలుగుతాము। అదే మన బంధువులు కానివ్వండి, మన స్నేహితులు కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే దూరంగా ఉంటే మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలు లిఖిత రూపంలో అన్నమాట, అంటే రాసి మన మనోభావాలను వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాము। సో ఇలా రాసేటువంటి విధానం ఏంటంటే పత్ర అన్నమాట, లెటర్ అనేటువంటిది। సో ఇక్కడ లెటర్ అనేటువంటిది ఒకప్పుడు ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది। ఇప్పుడు మనకు ఆఫీస్లో ఏదైనా వర్క్ కావాలంటే కంపల్సరీగా మనము లెటర్ అనేది మనము రూల్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే। మన స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి, దాన్ని ఫిలప్ చేసుకోవాలి, టీసీ తీసుకోవాలన్నా లెటర్ పెట్టుకోవాలి। సో ప్రతి విషయానికి కూడా మనము లెటర్ రైటింగ్ అనేటువంటిది మనకి ఆఫీసెస్లో ఇప్పటికీ కూడా రూల్ ఉంది। అయితే టెక్నాలజీ పెరుగుతూ వచ్చింది, ఇది పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఫోన్స్, సెల్ ఫోన్స్, ల్యాండ్ లైన్స్, సంగణక, కంప్యూటర్ ఈ విధంగా అన్నీ వచ్చేసినాయి। ప్రతిరోజు అన్నమాట వెంటనే సమాచారం అనేది వెంటనే అప్లోడ్ అయిపోతుంది। ఫేస్బుక్స్, వాట్సాప్, తర్వాత యూట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా వెంటనే మనకి న్యూస్ అనేటువంటి న్యూస్ ఛానల్స్ బోల్డ్ మనకి సమాచారాన్ని ఎక్కడ జరిగినా ప్రపంచంలో ఏ మూల జరిగినా మనకు వెంటనే న్యూస్ ఛానల్స్ ద్వారా, తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినటువంటి దాని ఫోన్ల ద్వారా మనకి వెంటనే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనకి ఆ న్యూస్ అనేది మనకు పాస్ అవుతుంది। సో ఏదేమైనప్పటికీ మనము గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు లెటర్ రాసేటువంటి పద్ధతి అనేది మనం అలవర్చుకోవాలి।
మనం తెలుసుకోవాలి, దాని రూల్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక బాబు, ఒక కుమారుడు తన తండ్రికి లెటర్ రాస్తున్నాడు. ఫస్ట్ లెటర్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన రైట్ సైడ్ యానే దాయి తరఫు మనం ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నామో స్థాన్ యానే ప్లేస్ అన్నమాట. ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే, ఏ ఊరు నుంచి అయితే రాస్తున్నామో సో ఊరి పేరు రాస్తాం మనం. సో మనం ఇక్కడ విజయవాడ కామా ఇచ్చాము. కంపల్సరీ కామాలు అనేటువంటివి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్ నాన్న. తర్వాత దినాంక మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో అయితే ఈ డేట్ ఇచ్చాడు 29/2012 అనేటువంటి డేట్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఈ రోజు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు డేట్ వేసాను నేను 18/9/2020 డేట్ మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. సో మనకంటే పెద్దవాళ్ళని సంబోధిస్తున్నప్పుడు తల్లి తండ్రులు ఎవరైనా సరే పెద్దవాళ్ళని సంబోధిస్తున్నప్పుడు మనం ఏమని చెప్పాలంటే పూజ్య అనేటువంటి మాటని మనం వాడాలి. పూజ్య పితాజీ తండ్రికి రాస్తున్నాడు. సాదర ప్రణామం అంటే హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ తన తండ్రికి చెప్తున్నాడు అనమాట. హమ్ పర్సో సకుశల్ హిందీ పహుంచ్ గయే మేము మొన్న సకుశల్ అంటే క్షేమంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఢిల్లీ పహుంచ్ గయే ఢిల్లీకి చేరుకున్నాము. హమారీ యాత్ర బహుత్ అచ్చి రహీ మా యొక్క యాత్ర అనే ట్రావెలింగ్ మా యొక్క జర్నీ చాలా బాగా జరిగింది. అధ్యాపకునే హమారా బహుత్ ధ్యాన్ రఖా టీచర్స్ ఉపాధ్యాయులు మమ్మల్ని చాలా కేర్ తీసుకున్నారు, చాలా చక్కగా కేర్ గా చూసుకున్నారు. మౌసమ్ అచ్చా హై ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ వాతావరణము చాలా చక్కగా ఉంది. కల్ సుబహ నాస్తా కర్కే హమ్ సబ్ లోగ్ ఢిల్లీకి సైర్ కే లియే నికలే. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఏం తెలుస్తుందంటేనమ్మా ఇక్కడ ఢిల్లీ నుంచి లెటర్ రాయటం జరిగింది. సో స్కూల్ తరపు నుంచి స్టూడెంట్స్ అంతా అన్నమాట, కొంతమంది టీచర్స్ తో స్కూల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు విహారయాత్ర అనే ఎక్స్కర్షన్ కి ఢిల్లీ వెళ్ళటం జరిగింది. సో అక్కడ ఢిల్లీ చేరుకున్నటువంటి అతను ఢిల్లీలో చూసినటువంటి విషయాల గురించి తన ఫాదర్ కి ఈ లెటర్ ద్వారా విశేషాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. సో అతను ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి, తర్వాత ఎప్పుడు అక్కడ చేరుకున్నది, ఏమేమి విశేషాలు అక్కడ చూసింది, ఏమేమి ప్లేసెస్ చూసింది ఈ లెటర్ లో మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. సో పర్సో అంటే మొన్న మేము సకుశల్ ఢిల్లీ పహుంచే. సకుశల్ అంటే చాలా క్షేమంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మేము రీచ్ అయ్యామన్నమాట. ఎక్కడికి ఢిల్లీ వెళ్ళాము మేమంతా అని చెప్పేసాను. హమారీ యాత్ర బహుత్ అచ్చి రహీ. ఆ యాత్ర కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చి తన ఫాదర్ కి తన విహారయాత్ర గురించి వర్ణిస్తూ లెటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట. సో ఆ విహారయాత్ర చాలా చక్కగా సక్సెస్ అయింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అధ్యాపకునే హమారా బహుత్ ధ్యాన్ రఖా టీచర్స్ మా అందరి మీద చాలా కేర్ తీసుకున్నారు, చాలా చక్కగా తెలియనటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తూ మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అని చెప్తున్నాడు. మౌసమ్ అచ్చా హై ఇక్కడ వాతావరణం కూడా చాలా చక్కగా అన్నమాట, చాలా పీస్ఫుల్ గా చాలా బాగుంది. కల్ సుబహ నాస్తా కర్కే మేము ఎస్టర్డే మార్నింగ్ నాస్తా అనే అల్పాహారము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కరిగే హమ్ సబ్ లోగ్ ఢిల్లీకి సైర్ కే లియే నికలే. సో ఒక చోట స్టే చేశారు వీళ్ళు, అక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసేసి ఢిల్లీ చూడటం కోసం అన్నమాట घूमने के लिए गए. सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा. यहाँ रेखा चित्र अपने पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 36 में दिया गया है. यानी यहाँ लाल किला दिखाई दे रहा है. देखो बच्चों अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकाल कर देखो. यहाँ लाल किला दिया गया है. तो पहले कुतुब मीनार और कुतुब मीनार यानी लाल किला, यहाँ कुतुब मीनार दिया गया है और लाल किला और जंतर मंतर इस तरह कुछ रेखा चित्र हमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं. तो पहले इन लोग कहाँ गए बच्चों? कुतुब मीनार देखने के लिए गए. कुतुब मीनार देखा. यह बहुत पुरानी इमारत है. ये कुतुब मीनार कैसी इमारत है? बहुत पुरानी. यानी వీళ్ళు ఫస్ట్ ఢిల్లీలో చూడటానికి వెళ్ళినటువంటి ప్లేస్ ఏంటంటేనమ్మా కుతుబ్ మినార్ అన్నమాట. ఇది చాలా ఓల్డ్ బిల్డింగ్ కట్టడం అన్నమాట, చాలా పురాతనమైనటువంటి కట్టడం ఇది కుతుబ్ మినార్ అనేటువంటిది. बहुत पुरानी इमारत है. इसे देखकर तो मैं दंग रह गया. దీన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యం తలాగనే అన్నమాట. మనం ఏదైనా వింత విషయం కానీ వింత ఏదైనా మనకు కనిపిస్తే ఏం చేస్తాం వెంటనే అలాగనే అన్నమాట, దాని సడన్ గా అన్నమాట. సో అలా చూస్తూ ఉంటాం, అవాక్ అవుతాం అన్నమాట. ఇంత బాగుందా, ఇలాంటిదా, అసలు ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఉందా అని చెప్పేసి మనం దాన్ని బాగు అని చెప్పేసి మనం కళ్ళంతా ఇచ్చేసుకుని సో సర్ప్రైజ్ అలాగనే ఉండిపోతాం అనమాట. సో వీళ్ళు కూడా ఫస్ట్ కుతుబ్ మినార్ చూడటానికి వెళ్ళారు. ఆ కుతుబ్ మినార్ చాలా పురాతనమైనటువంటి కట్టడం అనమాట. ఇమారత్ ఇసే देखकर तो मैं दंग रह गया. बहुत ऊंचा मीनार है. అది ఎలాంటిదంట,
ऊंचा यानी చాలా ఎత్తైనటువంటి కట్టడం అన్నమాట అది। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। గులాం వంశీకి చెందినటువంటి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ దీనిని నిర్మించాడు అని చెప్పేసి దాని గురించి అధ్యాపకులు ఉపాధ్యాయులు మాకు చెప్పారు అని చెప్తున్నాడు। తర్వాత మీరు आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और हिंदी पाठ पढ़िए। अगले पाठ के बारे में अगली कक्षा में बताएंगे। बच्चों धन्यवाद।